Voice of Parliament from TBC. Thank you. Honorable Shanakan Rasamanikam, you have 9 minutes. Thank you. අද දවසේ ඇත්තටම ඉතාමත්ම වැදගත් මාතෘකාවක් පිළිබඳව කල්තැවීමේ අවස්ථාවේ ගෙන්න යෝජනාවක් ගරු වන්ඩ්‍ර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රොපෝස් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඉතාමත් වැදගත් මාතෘකාවක්. මේක ඇත්තටම ස්ථීර කරා සමගි ජන බලවේගයේ ඒ වගේම ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානය වශයෙන් තුන්වර වරටත් මේක මේ ස්ථීර කිරීමක් අවශ්‍ය නැති වුණත් කරන්න කැමති මේක ඉතාමත් කාලීන මාතෘකාවක්. හැබැයි ඇත්තටම ඉතාම දුකයි මොකද මෙච්චර වැදගත් මාතෘකාවක් කතා කරන දවසක විවාදයක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒකෙත් දවල් දිවා ආහාර වේලාවත් ලබා දීලා තිබ්බනම් මීට වඩා දෙයක් රටේ ජනතාවට කියන්න තිබ්බා. මට පෙර කතා කරපු ගරු මන්ත්‍රීතුමා බුල්ටෝ විකිණීම සහ ආර්ථිකය ගැන කතා කරා. අද මේ ආණ්ඩුව බුල්ටෝ කඩයක් කරනවා වගේ මේ රට ගෙනියන එක තමයි මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ කියන එකත් මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න කැමතියි. ඇත්තටම මම කතා කරන්න හිටපු මාතෘකාව වලින් බොහෝමයක්ම අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා උදේ එතුමාගේ කතාවේදී ප්‍රකාශ කරපු නිසා මම ඒව නැවත මතක් කරන්න යන්නේ නැහැ. ડોક્ટર හර්ෂ ඩි සිල්වත් ඒ වගේම කරුණු කීපයක් කියලා තිබ්බා. මම ඒක නිසා නැවත ඒක රිපීට් කරන්නේ. හැබැයි මම මේ අවස්ථාවේදී මේ සභාවේ සහ මේ රටේ ජනතාවගේ අවධානය මීට අවුරුද්දකට පෙර අද දවස ගැන මම ගෙනියන්න කැමතියි. මීට හරියටම අවුරුද්දකට පෙර තව දවස් දෙකකින් ඡන්දේ පවතිනවා. මේ වෙනකොට මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ තිබ්බ වාතාවරණය තමයි මට හොඳට මතකයි. මේ වෙනකොට අරක්කු ලොරි පිටින් අරක්කු බියර් ලොරි පිටින් ගෙනහිල්ලා ගෙවල් වල බංකර් කරපු දවසක් තමයි මේක. හරියටම අවුරුද්දකට කලින් ඡන්දේ ලබා ගන්න අරක්කු බංකර් කරා. මම දන්නවා සමහර තැන් වල මං හිතන්නේ අරක්කු බංකර් කරන තැන් අපි කිව්වත් ඇල්ලුවේවත් නැහැ. ඒ කරපු කට්ටිය කවුද කියලා දන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකා පොත්ජන පෙරමුණේ සංවිධායකවරයෙක් රුපියල් 1000 කොළ මේ ගිය අවුරුද්දේ මේ වෙනකොට රුපියල් 1000 කොළ එන්විලොප් පස්සේ දදා හිටියේ. මොකද එතුමා අතටම අහු වුණා කලවාන්චුඩි සරස්වති විද්‍යාලයෙන් කියන පෝලිං බූත් එක ඉස්සරහා මේ එන්විලොප් එක ඉඳලා පැෆරල් ආයතනයට මම කතා කරලා ඇවිල්ලා එතුමා වෙතනින් ඉවත් කරලා ඇරියා. ඒ කියන්නේ ඡන්ද පෝලිං බූත් එක ඉස්සරහා රුපියල් ඊයේ ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට කලින් අද දවසේ දාපුවේ 10 කොළ තමයි ඡන්ද දවස් උදේ බෙදුවේ මං හිතන්නේ. ඒ වගේම තමයි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව මේ කැලණි ගඟෙන් මේ නායක මත වුණා කියලා ඉවරලා මං හිතන්නේ ඒක බල සතුරු වෙලා හිටපු ඒක ගැන බලලා කන්ෆියුස් වෙලා ඡන්ද දෙන්න ලෑස්ති වෙලා හිටපු කාලයක් තමයි මං හිතන්නේ ගිය අවුරුද්දේ මේ දවස වෙනකොට. ඒ වගේම තමයි තව ජන කොටසක් හිටියා. ඇත්තටම තව ජන කොටසක් හිටියා අරක්කු වලටවත් රුපියල් 10 කොළ වලටවත් මේ කැලණි ගඟින් මතුවෙච්ච ණය ගැනවත් හිතලා නෙවෙයි ඡන්ද දෙන්න. ඇත්තටම මොකද නටන්න බැරි මිනිහට පොළොව ඇදයි කියනවා වගේ පාර්ලිමේන්තුවේ 3-2ක් නැතුව මට මේ රට ගෙනියන්න බෑ කියලා ජනාධිපතිතුමා කියපු එක විශ්වාස කරලා ජනාධිපතිතුමා මේ රටේ 3-2 බලයක් ලැබුණොත් එහෙම ජනාධිපතිතුමා මහා බැංකුවේ හොරු ටික අල්ලයි කියලා විශ්වාසයෙන් යම්කිසි කණ්ඩායමක් ජනාධිපතිතුමාට ඡන්ද දෙන්න ලෑස්තිලා හිටියා ගිය අවුරුද්දේ මේ වෙනකොට. තව කණ්ඩායමක් ලෑස්තිලා හිටියා ඊස්ටර් ටැග්. ඒ කියන්නේ ඊස්ටර් ටැග් එකේ මහා මොල කරු අල්ලයි කියලා ඉවරලා තව පිරිසක් මං හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා මේ ශ්‍රී ලංකා පොත්ජන පෙරමුණට ඡන්ද දෙන්න මේ අවුරුද්දට කලින් අද දවසේදී ප්ලෑන් කරගෙන හිටියා කියන එකත් කියන්න ඕනේ. හැබැයි ඇත්තටම අද දවසේදී මම ගියා පහුගිය සතියේදී කල්මුනේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ දීවරයින්ගේ සංගමේ රැස්වීමකට ඒ සංගමේ රැස්වීමේ මුහුදේ ගිහිල්ලි ඉවරලා දීවරයින්ගේ මාළු හොරකම් කරන් එන ගැටලුවක් සම්බන්ධව මාළු හොරකම් කරන අයගේ නමුයි ඒ බෝට්ටු වල ඉලක්කම් ওই පොලිසිය දාපු එන්ට්‍රි ඔක්කොමත් එක්ක මං ගාව මේ ෆයිල් එකක් තියෙනවා. කවුරු කැමති නම් ඒක අරන් අල්ලන්න. කවුරුත් පොලිසිය බාර ඇමති කෙනෙක් නැහැ අද මෙතන. අල්ලන්න පුළුවන් අල්ලන්න. ඉස්සෙල්ලා ඉතින් මේ මාළු හොරකම් කරන් එන කට්ටියවත් අල්ලන්න බැරි මේ ආණ්ඩුව කොහෙද මහ බැංකුව හොරු අල්ලන්නේ? කොහෙද ඊස්ට් ටැග්ගේ මහ මොලකරු අල්ලන්නේ? මං ගාව තියෙන නම් ටිකත් එක්ක 25ක් ඉන්නවා. මුළු දිස්ත්‍රික්කයකම මුළු මඩකලපු අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක දෙකේම මාළු හොරකම් කරන එකේ මේ යෙදිලා ඉන්නේ 25ක් 30ක්. නම් එක්ක දෙන්නම්. ඒගොල්ලන්ගේ ඡායාරූප තියෙනවා පොලිසිය අයටයි නාවික හමුදාවේ යම් නිලධාරීන්ටයි භගාවන් වශයෙන් අල්ලන් ආපු මාළු දෙන්න ඡායාරූප තියෙනවා. අල්ලන්න බෑ. ඉතින් කොහෙද මහ බැංකුවේ ඒ මිනිස්සු ටිකත් ඇත්තටම රවට්ටලා දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම മന്ത്രിවරයෙක් වශයෙන්ුත් ඒ වගේම තමයි අපි පක්ෂයක් වශයෙන්ුත් අපි සියලු දෙනාම අපේ මතය ඒ කියන්නේ මගේ පක්ෂය සහ මගේ මතය ඇත්තටම අපේ ඇවිල්ලා කොයි අවස්ථාවකදීවත් මේ ආණ්ඩුව සමහර විපක්ෂයේ අයගේ මතය තමයි කොහොම හරි මේ ආණ්ඩුව පෙරලා බලයට එන එක. තමන් බලය ගැනීම. හැබැයි අපි පක්ෂයක් වශයෙන් අපිට මේ බලයට එීම හෝ මේ ආණ්ඩුව අස්ථාවර කිරීම හෝ ආණ්ඩුව පෙරලීම නෙමෙයි අපේ තියෙන පරමාර්ථය. අපේ තියෙන පරමාර්ථය තමයි අපේ ගැටලු විසඳා ගැනීම. ඇත්තටම මම මගේ පළවෙනි පාර්ලිමේන්තු කතාවේ කිව්වා 3-2 බලයක් තියෙන ආණ්ඩුවක් කියන්නේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක්. මොකද අපි සියලු දෙනාම දන්නා මේ ජනාධිපතිතුමාට අපි කැමති හෝ අකමැති හෝ තව අවුරුදු 3ක කාලයක් තියෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුව විසිරවන්නත් පුළුවන් තව අවුරුදු එකමාරකින්. ඒකත් ආණ්ඩු පක්ෂය කැමතිනොත් විතරයි.
නැත්නම් තව අවුරුදු 4ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලන්නේ මේ අවස්ථාවේදී අපි බලන්නේ අපි කතා කරන හැම වෙලේම මේ ආණ්ඩු පෙරලන්නවත් ආණ්ඩුවට මඩ ගැහිලිවත් නෙමෙයි මේ ගැටලු ජනතාවයේ ගැටලු විසඳා ගන්න තමයි අපි මේ තැනේ කතා කරන්නේ. එහෙම නැතුව මේ ආණ්ඩු පෙරලීම කියන එකම චේතනාව මත නෙමෙයි අපි මෙතන කතා කරන්නේ. මොකද අද මේ යම් යම් ගැටලු අපි විසඳාගත්තේ නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ යම් කිසි කාලයක තිබ්බ හයි ක්ලාස්, මිඩල් ක්ලාස්, ලෝ ක්ලාස්, ඉකොනොමිකල් වයිස් ඒ කියන්නේ ආර්ථික මට්ටම අනුව. හැබැයි අද වෙලා තියෙන්නේ පන්ති දෙකයි ඇති වෙන්නේ. එක පන්තියක් තමයි මේ ආණ්ඩුවට හිතවත් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට හිතවත් මුදල් තියෙන පන්තියකුයි අනෙක් සල්ලි නැති ශ්‍රී ලාංකීය පන්තියක තමයි මේ රටේ ඇති වෙන්නේ. මේක ඉතාමත් පැහැදිලිව අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද අද ඇත්තටම ලංකාවේ ඩොලර් නැතුව මට මේ ඉම්පෝර්ට් කරන අය ඉම්පෝර්ට් කියලා කොහොම ඉම්පෝර්ට් ලංකාවේ බෑන් කරලා ලංකාවේ කරන අපනයනය වලට ඒ කියන්නේ ලංකාවෙන් අපනයනය කරන නිෂ්පාදන කරන දේවල්ට රෝ මටීරියල් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ අපනයන කර්මාන්තය කරන්න ඉම්පෝර්ට් අවශ්‍යයි. රෝ මටීරියල්ස් ඕනේ. මේ රෝ මටීරියල් ලංකාවට ඉම්පෝර්ට් කාද්දි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ ඩොකියුමන්ට්ස් ෆර් පේමන්ට් කියන පදනම යටතේ තමයි. අද ලංකාවේ වරායන් වල සුළු ව්‍යාපාරිකයෝ ගෙනාපු නැව් ඩෙමරේජ් ගෙවාගෙන රුපියල් 80000යි 90000යි මේ පොඩි ව්‍යාපාරිකයෝ සමහරට ඒගොල්ලන්ගේ ලාභයම රුපියල් ලක්ෂ 2යි 3යි. ඒකෙන් රුපියල් 80000ක් 90000ක් මේ ආණ්ඩුවේ ඩොලර් නැති ගැටලුව නිසා වියදම් වීමෙන් ඒ මොකද්ද වෙන්නේ ඒ බිස්නස් එක කරන අය තව ටික කාලයක් ගියාම මේ බිස්නස් එක කරන්න බැරි වෙයි. ඉතින් එතකොට අපි ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ മന്ത്രിවරයෙක් වශයෙන් මම මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කැනේඩියන් ඩොලර් 100,000ක් එක කෝල් එකකින් කැනේඩියන් ඩොලර් 100,000ක් හෙට 100,000 කැනේඩියන් ඩොලර් හෙට account එකකට ගේන්න පුළුවන්. ඒ ආයෝජනය කරලා පෙන්වුවොත් මේ ආයෝජන එක ආයෝජනයක් නෙවෙයි. ඒ ආයෝජනේ ගලාගෙන එනවා. මොකද ඉනිෂියල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකෙන් පස්සේ තව එනවා. ඒක කරන්න දෙන්නේ නැත්තේ කවුද? මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපති මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ පිල්ලියන්. ඒතර අද මුදල් ඇමතුමාගේ මේ විවාදයේ මුදල් ඇමතුමා මේක ගැන Honorable member, you have another 2 more minutes. Thank you. මේක ගැන හොයලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි අද දවසේ ගත්තදම අද ලීසින් ගෙවාගෙන බිස්නස් කරපු අයගේ මොරටෝරියම් කියලා දීලා ඉවරලා අද ලෝන් 3ක් තියෙනවා. ලොකු ලෝන් එකයි මොරටෝරියම් 3ක්. ඒතකොට ලෝන් 4ක් අද ගෙවන්න තියෙන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුල් කාලේදී මේකට මොරටෝරියම් එක ගෙවන්න මේකට බදුත් ගෙවන්න ඕන කියලා කිව්වනම් සමහරට තියෙන ඇසෙට් එක විකුණලා දාලා ණයකාරයෙක් නැති වෙන්න තිබ්බා. අද ඊට වඩා ණයකාරයෙක් තියෙන්නේ. මේක නිසා මේ මුදල් ඇමතුම මම ඉල්ලා සිටිනවා මේ මොරටෝරියම් වලට තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් එක වේව් ඔෆ් ගන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි අද අපි කියනවා තරුණ තරුණියන්ට රජයේ රස්සා හොයන්නේ නැතුව පෞද්ගලික ශාස්ත්‍රය යන්න කියලා. පෞද්ගලික ශාස්ත්‍රයේ රැකියා කරලා අර ෆන්ඩ් එකක් කියලා දෙනවා රිටයර්මන්ට් ගත්තා. මේ ෆන්ඩ් එක ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සු මොනවද කරන්නේ? මොකද ඒගොල්ලන් හැමෝම අලෝසියස් ලවත් නැත්තම් මේ ඉන්වෙස්ට් ගන්න දන්න කට්ටිය නෙමෙයිනේ ආණ්ඩුවත් එක්ක හිතවත්කම් තියාගෙන. ඒ වගේ මිනිස්සු මොනවද කරන්නේ? ගිහිල්ලා බැංකුවේ ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් දාන අවුරුදු 60 පෙන්නම. අද රුපියල් ලක්ෂ 15කට විතරයි ලක්ෂ 15ට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකට විතරයි 10%ක 15ක පොලියක් ගෙවන්නේ. එතනින් එහාට 3.4යි 4යි. ඉතින් රුපියල් ලක්ෂ 50ක් විතර ෆන්ඩ් එකක් ලැබිච්ච මිනිස්සෙක් ඒ බැංකුවේ ඒ සල්ලි දාලා තියලා ඒ සල්ලි වලින් ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සයාද පාරේ ඉන්නේ. මොකද මේ මිනිස්සුන්ට නෑ පෙන්ෂන් වල විෂමතා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම මට තව කියන්න ගොඩක් වෙලා දේවල් තිබ්බා. හැබැයි මට මගේ තියෙන කාලය පොඩි අඩු නිසා මම මේ එකම එක දෙයක් කියලා මගේ කතාව අවසන් කරනවා. මම ඇත්තටම සතුටු වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් වැක්සිනේෂන් ලබා දීම කියන්නේ රජයක යුතුයකමක්. මේ වැක්සිනේෂන් ලබා දීම මේ ලංකාවේ ජනතාවට කරන උදව්වක් නෙවෙයි රජයක් වශයෙන් ඒ යුතුයකමක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ලංකාවේ විවාදයක් ගත්තා මට කලින් කතා කරපු മന്ത്രിතුමත් මේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් රිපෝට් එක ගැන කතා කරද්දි යුද්ධයක් ගැන කතා කරා. සාමාන්‍ය කතා කරන්නේ ඒක තමයි යුද්ධ ගැන තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක මම ඇත්තටම සතුටුයි අද රජයේ මේ වැක්සිනේෂන් ඩ්‍රයිව් එක හරි පොඩ්ඩක් හරියට කරන් යන එක. මොකද මම දැක්කා මේ ජනාධිපතිතුමාට හිතවත් මාධ්‍ය මේ ආයතනයක ප්‍රධානියෙක් ඇවිල්ලා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක කිව්වා මේ සර් ෆේල් සර් පාස් කියන concept එක මරු concept එකක්. හැබැයි ඕක ඡන්දයක් ලං වෙලා වගේ concept එක ඇවිල්ලා තිබ්බනම් ඕක capitalize කරන්න තිබ්බා කියලා. එතකොට මේ රජයේ මේ සමහර මාධ්‍ය ආයතන ජනාධිපතිතුමාට හිතවත් පුද්ගලයෙක් මේක concept එකක් වශයෙන් තමයි බාන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ එන්නත් කරන drive එක අද කරගෙන යන නිසා Honorable member, please wind up. I'm winding up. එන්නත් drive එක කරගෙන යන නිසා අද මේ රජයේ එන්නත් drive එක ගැන විතරක් කතා කරන්න ඕනේ නිසාද කුලප්පුවක් ඇති කරන්නේ නැත්තම් මේ හිෂාලිනීගේ මරණය තියාගෙන වතුකර දෙමළ ජනතාවයි මුස්ලිම් ජනතාවයි අතර රයට් එකක් ඇති කරලා මේ මිනිස්සු දෙන්න ගහ ගන්න දීලා ගෙවල් ගිනි තියලා රයට් එකක් ඇති කරලා ඊට පස්සේ සිංහල ජනතාවට කියනවා දැක්කද මේ රට පාලනය කරන නායකයෙක් ඉන්න නිසා මේ රයට් එක අපි පාලනය කරගත්තේ කියලා ඒ ජනතාවත් සතුටු කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට ඇයි හොඳ වෙලාවට ඡන්දයක් නැත්තේ හොඳට වැක්සිනේෂන් ඩ්‍රයිව් එක තියෙන්නේ නැත්තම් අද ලංකාව තුළ තව රයට් එකක් ඇති වෙලා දෙමළ මුස්ලිම් කොලාහලයක් ඇති කරනවා මොකද රජයේ ඇමතිවරු ඇවිල්ලා තමයි ගිහිල්ලා උද්ඝෝෂණය කරන්නේ රජයේ ඇමතිවරු තමයි අද උද්ඝෝෂණය කරන්නේ මේක වෙනුවෙන්
ඉතින් රජයේ ඉන්න කට්ටිය උද්ඝෝෂණය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එයාගේ නීතිය ලබා දෙන්න නීතිය කටයුතු කරන එක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. Honourable member, ඉතින් please ඒක wind නිසා up. මේ දෙත් කියලා සියලු දෙනාටම මේ ආර්ථික කෑ ගහන්න එපා පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම මේ කිව්වනේ මම කිව්වේ අපි කියන්නේ ආණ්ඩු පෙරලන්න නෙමෙයි. මේ ආණ්ඩුවේ වැරදි හදාගෙන ලංකාවට සුබ අනාගතයක් හදන්න පුළුවන් විදියක්. මේ වගේ ගොන් හරක් තියාගෙන කොහෙද මේ ආණ්ඩුව මේ Honourable හොඳ member, හොඳ please ආර්ථිකයක් wind හදන්නේ. up. බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි. ගෞරව සී.වී. විග්නේස්වරන් உங்களுக்கு 7 நிமிடங்கள் இருக்கின்றது. Nandri. Honorable Chairman, it is with a heavy heart that I rise to speak on the Central Bank Report 2020. We are at the threshold of erasing our unblemished record with regard to debt repayment. If we default on any loan, it is likely to trigger cross-default across all our loans. That, as you can imagine, sir, would be an unmitigated disaster. All our debtors would want us to settle our full liabilities immediately. Our cost of borrowing would increase beyond measure. We simply would not be able to borrow anymore. Unless we become a vassal state to a country such as China, we simply will not be able to exist. We are bringing out gold coins to celebrate the 100th anniversary of the Chinese Communist Party. Already many institutions have only Chinese name boards, not English, not Tamil, not even Sinhala. So perhaps preparation is already afoot to make us a distant province of China in anticipation of where we are heading. Have we forgotten what this means in terms of geopolitics? Do we want to cut our nose to spite the face? One particularly troubling matter is our inability to meet our recurring expenditure through government revenues. The taxation policy that was introduced in 2020 significantly reduced government revenue in terms of taxation. While this was no doubt beneficial to the ordinary citizen, the cost of living that has burst through the roof has more than offset any benefit from the change policy in taxation. The result is that government coffers remain constantly under pressure with no economic growth. So the problem is we cannot even generate even revenue to meet our loan obligations and effect the payment of salaries. This means that the government cannot even maintain the status quo without resorting to further borrowing. Not only have we been caught in the debt trap, but it looks like we don't even want to get out of it, talking only politics to get one over each other. Recently, Honorable Kehelia Rambukwella told the press that the Sri Lankan government has paid $1 billion as loan repayment, or maybe bond repayment. He was proud of it. But he has forgotten to tell us as to when the balance $34 billion would be paid. Be that as it may, I am told letters of credit have been refused to certain institutions due to paucity of dollars. Our reserves have gone down to perilous levels. We may not be able to import petrol or diesel. I think it was Dr. W. Dahanayaka who came to Parliament by bullock cart long ago when petrol prices went up. That was due to a price hike. But the present situation is much worse. There will be no petrol, nor diesel, even if you could afford to buy. We have been printing paper money recently at levels previously unheard of, setting daily, weekly and monthly records. Our currency is being propped up by artificial and extra-legal means. The writing is on the wall, and we are blissfully engaged in petty politics, even in respect of the most vulnerable groups. Where have we brought our citizens to? We are prepared to play the fiddle like Nero, while flames of hunger, debt, and despair ravage our fellow citizens. The fertilizer imports were stopped, saying we must go for organic fertilizers locally. Noble idea, no doubt. But such stoppage was not to save the people from chemical fertilizers. It was to save dollars that the decision was taken, but like everything else, packaged in nationalist terms. Where is the scientific basis for such a decision? Which institution recommended such decision in such drastic terms to the government? Which is the government organization that recommended such a dramatic shift overnight without any transitional period? Were studies conducted? Were projections made on the yields that will be expected with the introduction of the decision not to import chemical fertilizers?
I am given to understand that the government is considering importing rice from countries which use the same chemical fertilizers. That means the government stopped the import of chemical fertilizers not due to their concerns towards its citizens, but due to paucity of dollars. In any event, what steps have the government taken to ensure a free flow of organic fertilizers? Would it not take at least 3 to 4 years for the earth to get used to organic fertilizers after using inorganic fertilizers for so long? Meanwhile, will not production come down Honourable member, drastically? you have 2 more minutes. At the very least, is it not possible for this government to tell its citizens the truth? Must everything be viewed through the lens of politics even at this perilous juncture in history? If I have to refer to the situation in the northern province, the stoppage of fertilizer imports is going to have a long-term negative effect on our economy. Already our provincial GDP contribution in 2019 was 4.7% only. So many years of war has had a deleterious effect on our economy. Added to that, the continuation of the occupation by the military of the northern province has had a negative effect on our performance. Adding to the farmers' woes, is the military doing agriculture? Adding to the farmers' woes is the military doing agriculture in the north and east. This affects the locals since the military is able to produce agricultural products cheaply with the several benefits they enjoy, while the farmer finds it difficult to produce and market their goods. In any event, no proper planning has been done to find markets for our local produce. I hope the new Minister of Agriculture would take effective steps for the farmers in the north to market their goods. The northern economy is almost in a stagnant state. Honourable Minister Alutgamage, who speaks our language too, he speaks Tamil, will no doubt help to alleviate the precarious state into which our farmers have fallen. I have time and again advised my Sinhala friends on both sides of the parliament that they should take us, the Tamils, into confidence, solve our problems and invite in investments from our diaspora. Our brethren abroad, including our Sinhalese brethren, would gladly bring in enough foreign currency to tide over the calamitous situation we are in. But our Sinhala politicians are like the moths wanting to run into the burning light and burn themselves out. They are prepared to trust the Chinese but not the Tamils. Let me again Honourable member, please wind up. I'm winding up. Let me again appeal to the senior sections of our Sri Lankan Sinhala Buddhist intelligentsia to consider closing ranks with the Tamils and the Muslims and allow copious flow of capital into the country to tide over the serious foreign exchange problem we are facing today. This is the time to come together to save this country. I thank you. Bhumisuti. Honorable S. Sridharan, you have 8 minutes. Gaurav Sridharan, அவர்களே உங்களுக்கு 8 நிமிடம். கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இந்த சபையிலே இன்றைய தினம் இந்த தலைப்புகளுக்கு மத்தியில் எனக்கு முதல்ல பேசிய முஸ்லீம் சகோதரர் ஃபைசர் காசிம் அவர்கள் ஒரு கருத்தை பதிவு செய்திருந்தார். அம்பாறை மாவட்டத்தில் காரைதீவு பிரதேச சபையினுடைய கௌரவ தவிசாளர் ஜெயஸ்ரீல் தொடர்பிலே அவர் ஒரு கருத்தை இந்த சபையிலே பதிவு செய்திருந்தார். மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்டத்தில் குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்திலே தமிழ் முஸ்லிம் மக்கள் ஒற்றுமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எவ்வளவோ நெருக்கடிகள் துன்பங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு நீண்டகால உறவோடு பிட்டும் தேங்காய் பூவும் போல ஊர்களுக்கு இடையிலேயே இருக்கின்ற தொடர்புகள் அடிப்படையிலே அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவ்வாறு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சூழலில் இன்றைய நவீன தொழில்நுட்பத்துக்கு இடையிலே ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கிறது. அது உண்மையா பொய்யா அல்லது சட்ட ரீதியாக அது ஆராயப்பட்டதா உறுதிப்படுத்தப்பட்டதா, ஜெயஸ்ரீல் அவர்களால் தான் அந்த செய்தி இடப்பட்டதா அல்லது அவரால் ஷேர் பண்ணப்பட்டதா, இதை எவையும் உறுதிப்படுத்தப்படாமல் இந்த நாட்டினுடைய ஒரு உயர்ந்த சபையிலே ஒரு கௌரவ உறுப்பினர் அவ்வாறான ஒரு தவிசாளர் பற்றிய பதிவை மேற்கொள்வது மிக வேதனையை தருகிறது. பல்வேறுபட்ட நெருக்கடிகளை முஸ்லிம் சமூகம் எதிர்கொள்ளுகிற பொழுது, அவருடைய ஜனாசாக்கள் இடிக்கப்படுகிற பொழுது கூட கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, நீங்கள் கூட பல குரல்களை கொடுத்திருக்கிறீர்கள். தமிழ் சமூகம் நாங்கள் அவர்களோடு துணிந்து நின்று அவர்களுக்காக நாங்கள் ஊர்வலங்களை நடத்தி இருக்கிறோம், போராடி இருக்கிறோம். ஆனால் அவர்கள் நாங்கள் துன்பப்பட்ட காலங்களில் செய்ததை விட நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். இன்றும் நாங்கள் அவர்களோடு நிற்கிறோம். ஆனால் சின்ன சின்ன விஷயங்களை சரியாக ஆராயாமல் சரியாக எடை போடாமல்
இனங்களுக்கிடையில் குரோதங்களையும் விரோதங்களையும் வளர்க்கக்கூடாது என்பதை நான் தயவு செய்து ஃபைசர் காசிம் அவர்களுக்கு இந்த சபையினூடாக பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். இனிமேலும் சரியாக ஆராய்ந்து பேசுங்கள். ஒருவரை பற்றி நீங்கள் தேவையற்ற முறையிலே, அதுவும் இந்த உயர்ந்த சபையிலே பேசுவது நாகரிகமற்றது என்பதை நான் பதிவு செய்கின்றேன். அதே நேரம் அண்மையிலே வடக்கு மாகாணத்திற்கான ஒரு பிரதம செயலாளரை இந்த அரசு நியமித்திருந்தது. வடக்கு கிழக்கிலே தமிழர்கள் 70-80 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தங்களுடைய உரிமைக்காக போராடி வந்தார்கள். அந்த உரிமை என்பது இன்று கிட்டத்தட்ட 8 தசாப்த காலங்களை கடந்து பல்வேறுபட்ட சிங்கள தலைவர்களுடைய தூர நோக்கற்ற, அவர்களுடைய தீர்க்க தரிசன பார்வையற்ற செயல்பாடுகளால் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் வாழுகின்ற தமிழர்கள் இலங்கையோடு சேர்ந்து வாழலாமா இல்லையா, இலங்கை என்கிற நாட்டுக்குள் தான் நாங்களும் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறோமா இல்லையா என்கிற எண்ணங்களோடு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நாடு சட்டங்களாலும் ஜாப்புகளாலும் ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருக்கிறதே தவிர மனங்களால் இன்னும் தமிழர்களும் சிங்கள மக்களும் இணைந்து வாழவில்லை என்பதை இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற தலைவர்கள் முதலிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த நாட்டினுடைய அடிப்படையாக பெரியோடி போயிருக்கிற பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியும். 1940களில் நாங்கள் சிங்கப்பூரை சொல்கிறோம், ஜப்பானை சொல்கிறோம். இந்த நாடுகளோடு ஒப்பிடுகிற பொழுது அந்த காலத்திலே இலங்கை ஒரு உயர்ந்த பொருளாதாரத்தில் இருந்தது என்றுதான் நாங்கள் பேசிக் கொள்கிறோம், எல்லாரும் சொல்கிறீர்கள். ஆனால் இவ்வளவு காலங்கள் கடந்து கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு 80 ஆண்டுகளை நெருங்குகிற பொழுது இலங்கை ஏன் 60 ஆண்டுகள் 80 ஆண்டுகள் கடந்தும் பொருளாதாரத்திலே ஒரு சிங்கப்பூராக, ஒரு ஜப்பானாக, ஒரு கொரியாவாக ஏன் இலங்கையால் வளர முடியாமல் போனது? இந்த நாட்டிலே இனங்களை அரவணைக்க தெரியவில்லை. இங்கு இருக்கின்ற இன சமத்துவத்தை பேண முடியவில்லை. இனங்களுக்கு இடையிலான ஒற்றுமையை கட்டி வளர்க்க முடியவில்லை. அதனால்தான் சிங்கள தலைவர்கள் விட்ட பிழைகள், தவறுகள் காரணமாகத்தான் இன்று இந்த நாடு பொருளாதாரத்திலே அதள பாதாளத்துக்கு சென்றிருக்கிறது. அதனை வைத்துத்தான் இன்று நீங்கள் மத்திய வங்கியினுடைய விடயத்தை கூட இந்த சபையிலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். மிக முக்கியமாக இவ்வளவும் இருக்க 1987 இதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் இணைந்த வடகிழக்கிலே ஒரு மாகாண சபையை உருவாக்கி அந்த மாகாண சபைக்கான ஒரு பொதுச் செயலாளரையும் தமிழராகவே இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே கொண்டு வரப்பட்ட 13ஆம் திருத்தத்தை தூக்கி கடாசி விட்டு இன்று ஒரு சிங்களவரை, சிங்கள மொழி பேசுகின்றவரை, தமிழ் தெரியாத ஒருவரை வடக்கு மாகாணத்துக்கான செயலாளராக இந்த அரசு நியமித்திருக்கிறது. இது ஒரு எதாச்சாதிகாரம், இது ஒரு சர்வாதிகாரம், இது ஒரு நான் சொல்வதை செய், நான் சொன்னால் நீ கேட்க வேண்டும், நீங்க பேச முடியாது என்கிற ஒரு மிக மமதையோடு செய்கின்ற காரியம். இவ்வாறான தலைமைத்துவம் கொண்டிருந்தால் இந்த நாடு உருப்பட போவதில்லை. இந்த நாடு நீதியின் பாதையிலே செல்ல போவதில்லை. இந்த நாடு ஒரு காலமும் பொருளாதாரத்திலும் வளர்ந்து செல்ல முடியாது. இந்த நாடு இன்னும் கீழ்நோக்கிய நிலைக்குத்தான் செல்ல வேண்டி வரும். நாங்கள் உங்களிடம் தனிநாடு கேட்டு போராடினோம் ஒரு காலம். நாங்கள் இப்பொழுது வடகிழக்கு இணைந்த வடகிழக்கிலே சமஷ்டி அடிப்படையில் ஒரு தீர்வை கேட்கிறோம். இவ்வாறு தமிழ் மக்கள் போராடுகின்ற சூழலில் 60,000க்கும் மேற்பட்ட மாவீரர்களை இந்த மண்ணிலே தமிழர்கள் விதைத்திருக்கிறார்கள். 3-4 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இந்த மண்ணிலே தமிழர்கள் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். கோடானு கோடி சொத்துக்கள் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு பிறகும் இந்த நாட்டிலே தமிழர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது, அதற்கு ஒரு தீர்வு எட்டப்பட வேண்டும், அதற்கு ஒரு நியாயமான வழியிலே நாங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று இந்த நாட்டின் அதியுத்தம ஜனாதிபதியோ பிரதமரோ அவர் சார்ந்த குடும்ப அரசியலோ அல்லது சிங்கள தலைவர்களோ சிந்திக்க தவறினால் இந்த நாட்டினுடைய நிலைமை அதோகதிதான். இன்னைக்கு உலகத்திலே பல நாடுகள் உதாரணம், பல தலைவர்கள் இன்று இருந்திருக்கிறார்கள், காணாமலே போயிருக்கிறார்கள். பல தலைவர்களை வரலாறு பேசுவதில்லை. ஏன் இந்த நாட்டிலே போர் என்றால் போர், சமாதானம் என்றால் சமாதானம் என்று நிரபராதிகளாக நின்ற, ஆயுதம் இல்லாமல் நின்ற தமிழர்களை பார்த்து கோஷமிட்ட ஜே.ஆர். ஜெயவர்தனவை பற்றி இன்றைக்கு யார் பேசுகிறார்கள்? அவர் தொடக்கிய கட்சி, அவர் வளர்த்த கட்சி, அவர் உருவாக்கிய சட்டம், அவர் கொண்டு வந்த ஜனாதிபதி முறை கேள்விக்குட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு அவருடைய கட்சி ஒரு ஆசனத்தை வெல்ல முடியவில்லை. இந்த பாடத்தை ராஜபக்ச குடும்பம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மமதையும் ஆணவமும் சர்வாதிகாரமும் இந்த நாட்டிலே, இந்த உலகத்திலே ஒருபோதும் நிலைத்திருக்க போவதில்லை. ஒரு முறை சொன்னார், பிரேமதாசா பேசுகிற பொழுது கூட அவர் இதய சுத்தியோடு பேசவில்லை, தீர்வை கொண்டு வரவில்லை. அவருடைய காலத்திலே அவர் மாகாண சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரங்களை வெட்டி வெட்டி பிடுங்கி எடுத்தார். அவருக்கு பின்னர் வந்த டிபி விஜயதுங்க சொன்னார், சிங்களவர்கள் ஒரு மரம் என்றால் தமிழர்கள் நீங்கள் கொடி போல படலாமே தவிர நீங்கள் மரமாக இருக்க முடியாது. இவ்வாறு ஒவ்வொரு சிங்கள தலைவர்களும் இனவாதம் பேசினார்கள், பௌத்த அடிப்படைவாதத்தை சொன்னார்கள். சிங்கள பௌத்தத்தின் அடிப்படையில் அவருடைய கோலோச்சுகின்ற வரலாறுகள் இருந்தது. இன்று திரும்பவும்
யாழ்ப்பாணத்தின் வடக்கு மாகாணத்திற்கும் கிழக்கு மாகாணத்திலும் பெரும்பகுதியான தமிழர்கள், தமிழ் பேசும் மக்கள் வாழுகின்ற இடங்களிலே சிங்கள கவர்னர்களை நீங்கள் நியமிக்கிறீர்கள். சரி, சிங்கள ஆளுநரை நியமித்திருந்தால் நீங்கள் ஏன் அந்த சட்டத்தின்படி மொழி அடிப்படையில் வடக்கு மாகாணத்துக்கான அந்த பொதுச் செயலாளரை கூட இப்ப நியமனம் பெற்றவரை விட கிட்டத்தட்ட 8 பேர் சீனியர்களாக சிரேஷ்ட நிலையில இருக்கிறார்கள். வடக்கு மாகாணத்திலே 8 பேர் சிரேஷ்ட நிலையில் இருக்க அவர்களை விட ஜூனியர் லெவலில் இருக்கிற ஒருவரை கொண்டு போய் அவரை சீஃப் செக்ரட்டரியாக நியமனம் செய்வது என்பது இந்த நாட்டில் எவ்வளவு மோசமானது. ஆகவே இந்த நாட்டினுடைய அதிகார எல்லைக்குட்பட்டவர்கள் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த நாட்டிலே புரியோடி போயிருக்கிற இனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணுங்கள். தீர்வு கண்டால் நீங்கள் பசலை பிரச்சனை அல்ல, இந்த நாட்டின் நிதி பிரச்சனை அல்ல, இந்த நாட்டிலே வாழுகிற மக்களுடைய அனைத்து பொருளாதார பிரச்சனைகளையும் மிக இலகுவாக தீர்க்க முடியும். இந்த நாடு வளர முடியும். இனங்களை மதியுங்கள். தமிழர்களுடைய தனித்துவத்தை, அவருடைய கலாச்சாரத்தை, அவருடைய பண்பாட்டை, அவருடைய மொழி அடையாளத்தை மதித்து, அவருடைய வரலாற்று ரீதியான நில அடையாளத்தை மதித்து அவர்களையும் இந்த மண்ணினுடைய ஒரு தேசிய இனமாக அங்கீகரிக்கின்ற நாள் எப்பொழுது சிங்கள தலைவருடைய மனங்களிலும் சிங்கள மக்களுடைய எண்ணங்களிலும் வருகிறதோ அன்றுதான் இந்த நாட்டுக்கான விடிவும் நிம்மதியும் என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதன் அடிப்படையில் நடக்க முயலுங்கள் என்று கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். Honorable Charles Nirmalathan, please continue. You have 4 more minutes. 8 minutes. நன்றி குழுக்களின் பிரதி தவிசாளர்களே. இன்றைய அந்த வாக்காளர் பதிவு தொடர்பாக குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்தில் சிங்களமயமாக்கல்கள் வாக்காளர்கள் மூலமாக எப்படி தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதில் தற்பொழுது அனுராதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 1017 குடும்பங்கள் வவுனியா மாவட்டத்தில் பதிவு செய்வதற்கு முழு முயற்சியும் எடுக்கப்பட்டு இருக்கும் என்பதை நான் கூறியிருந்தேன். இதற்கு முழுமையான எதிர்ப்பை நான் வெளியிடுகிறேன். ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய பிரதேசத்தில் வவுனியா மாவட்டத்தில் அனுராதபுரம் மாவட்டம் கெப்பிட்டிகொல்லாவில் இருக்கின்ற கனகவேவ கிராம அலுவலர் பிரிவை வவுனியா மாவட்டத்துக்கு மாற்றுவது என்பது மிகவும் ஒரு கீழ்த்தரமான செயல். இது மிக முக்கியமாக எங்களுடைய இன வீதாசாரை முழுமையாக குறைக்கின்ற செயல்பாடு என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு இந்த வடக்கு மாகாண பிரதம செயலாளர் தொடர்பாகவும் இந்த குறிப்பாக வன்னி பிரதேசத்தில் வவுனியா முல்லைத்தீவு பிரதேசத்தில் அனுராதபுரம் மாவட்டங்களில் இருக்கின்ற மக்களை வாக்காளர்களாக பதிவு செய்து தமிழர்களுடைய இன வீதாசாரத்தை குறைக்கின்ற செயற்பாடு தொடர்பாகவும் அரசாங்கத்தில் அங்கம் வைக்கின்ற ஆளுங்கட்சியை சார்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் முழுமையாக தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முழுமையாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவர்கள் நான் நினைக்கின்றேன் அந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கின்ற ஆளுங்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு சில சலுகைகளை தாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு இனத்திற்கு எதிராக நடைபெறுகின்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் மௌனிகளாக இருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்களிடம் நான் கோரிக்கை வைக்க விரும்புவது இனத்துக்கு எதிராக நடைபெறுகின்ற விடயங்களுக்காவது இந்த உங்களுடைய குரல்களை எழுப்ப வேண்டும், எதிர்ப்பை தெரிவிக்க வேண்டும். எதிர்காலத்தில் எங்களுடைய இனம் அழிவதற்கு நீங்கள் ஒரு காரணமாக இருக்கக்கூடாது என்பதை நான் கூற விரும்புகிறேன். ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய வன்னி பிரதேசத்தை பொறுத்தவரை இருக்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மணல் பொமிட் செய்கிறார்கள், கிரவல் பொமிட் செய்கிறார்கள், கல்குவாரி செய்கிறார்கள். அதோடு அவர்களுடைய சொந்த உழைப்புக்காக அவர்கள் ஓடுகிற ஒழிய எங்களுடைய இனத்துக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை அவர்கள் தடுத்து நிறுத்துவதாக இல்லை. அதே போல முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற வட்டுவால் பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற கோத்தபாய கடற்படை முகாம் 617 ஏக்கர் அரசாங்கத்தினால் சுவீகரிக்கிறதுக்கு முற்றுமுழுதாக முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த யுத்தம் நடைபெற்றதன் பிற்பாடு யுத்தம் முடிவுற்றதன் பிற்பாடு இந்த புதிதாக இந்த இராணுவ முகாம் வந்தது 2009ஆம் ஆண்டு. இந்த இராணுவ முகாம் வந்து இன்று வரையில் அந்த முகாம் 617 ஏக்கர் நிலங்களை கடற்படை வைத்திருக்கிறது. அந்த கடற்படையில் வைத்திருக்கின்ற நிலங்களில் 378 ஏக்கர் நிலங்கள் தனியாருக்கு சொந்தமான உறுதிக்காணிகள். 36 பேருக்கு சொந்தமான இந்த 378 ஏக்கர் காணிகளையும் அவர்கள் எடுக்க இருக்கிறார்கள். மிகுதி 239 ஏக்கர் பொதுமக்களுடைய தேவைக்காக பொது தேவைக்காக பயன்பாட்டில் மக்களுடைய பாவனைக்கு இருந்த காணிகள். ஆகவே இந்த விடயம் தொடர்பாக
அண்மையில் ஒரு போராட்ட அந்த காணியை சுவீகரிக்கின்ற நில அளவை திணைக்களத்திற்கு எதிராக கடற்படைக்கு எதிராக மக்கள் அந்த காணி உரிமையாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்திருந்தார்கள். அதில் குறிப்பிட்ட அரசியல்வாதிகளும் 4 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டார்கள். நாங்கள் அப்போது கடற்படையிடம் நாங்கள் தெளிவாக கோரியிருந்தோம், இது தொடர்பான உயர்மட்ட கலந்துரையாடல் ஒன்றை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்துங்கள். அது ஜனாதிபதியாக இருக்கலாம், அல்லது பாதுகாப்பு அமைச்சருடைய செயலாளர் கமல் குணரட்னவாக இருக்கலாம், அல்லது நாட்டினுடைய பிரதமராக இருக்கலாம். நீங்கள் ஒரு உயர்மட்ட ஆலோசனையை மேற்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுங்கள். இந்த மக்களுக்குரிய காணியை நீங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று. இந்த 617 ஏக்கர் காணிகளுடைய சுவீகரிப்பு என்பது எதிர்காலத்தில் அந்த காணிகள் ஒரு கடற்படை முகாமுக்கு கடற்படைக்கு 617 ஏக்கர்கள் என்ன தேவை இருக்கிறது? 617 ஏக்கரை அவர்கள் அபகரிப்பதனுடைய பிரதானமான நோக்கம் எதிர்காலத்தில் அந்த கடற்படையை சார்ந்த குடும்பங்களை அங்கு குடியேற்றி எதிர்காலத்தில் தமிழ் மக்களுடைய இன விகிதாசாரத்தை குறைப்பதுதான் இதனுடைய பிரதானமான நோக்கமாக இருக்கிறது. முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் யுத்தம் நடைபெற்றதன் பிற்பாடு பல நிலங்கள் இராணுவம் வசம் இருக்கிறது. இராணுவம் வசம் இருக்கின்ற இந்த நிலங்கள் தனியார் நிலங்களை இராணுவத்தினர் ஒப்படைக்க வேண்டும். அதற்கு உயர்மட்ட கலந்துரையாடல் ஒன்றுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் என்று அந்த கடற்படை அதிகாரியிடம் கேட்டிருந்தேன். நான் இந்த அரசாங்கத்திடமும் கேட்க விரும்புவது அதைத்தான். உயர்மட்ட கலந்துரையாடல் ஒன்றை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்துங்கள். அது யாராக இருந்தாலும் அந்த மக்கள் சார்பாக மக்களும் நாங்களும் கலந்து கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். அந்த மக்களுக்கு அந்த காணியை விடுவிக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய மிக முக்கியமான கோரிக்கையாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் இன்றைய தொழிலமைச்சினுடைய முன்மொழிவாக சம்பள அதிகரிப்பு விடயம் இருந்தது. சம்பள அதிகரிப்பு என்பது நிச்சயமாக தேவையான விடயம். ஆனால் இன்று Honorable Minister, what's the point of order? අපේ ගරු මෙමන මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා ඉඩම් වගේක් ගැන කතා කරලා වනජීවී හා වන සම්පත් ඇමතිවරයා හැටියට කිසිම එකක් පවරන්න දෙන්නවත් කිසිම සූදානමක් නැහැ කියන එක පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ඒක ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරලා අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න සූදානම් වෙනවා. Thank you, Honorable Minister. දැන් මේක ඇමතුමා මුල්ලතිව් දිස්ත්‍රික් එකේ නේවි කැම්ප් එක. නේවි කැම්ප් එකේ තියන්නේ 617 ඒකර් ඉඩමක්. ඒකේ 300 ගාණක් ඉඩමක් ජනතාවට ඔප්පු තියෙනවා. ඒ ඔප්පු තියෙන ඉඩම හරි අපිට දෙන්න ජනතාවට දෙන්න කියලා තමයි අපි මේ මකට උත්තක් අසාධාරණයක් කරන්න තියන්නේ නැහැ. ඒ පිළිබඳව ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරනවා. මේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා තමයි සාකච්ඡාවකට එන්න බැරි වුණේ. එයා මේක වුණ ගමන් අපි ඒක සාකච්ඡා කරන කාටවත් දෙන්න බැඳිලා සහ දෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. මොකක්වත් රටක නීතියක් තියෙනවනේ. හරි ඒ නීතිය අනුකූලවනේ දෙන්නේ. කරුවමත් කොවිඩ් කාලේ සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ආවනේ මනන්ද. ඒකට තාවකාලික නවත්තන්න. මේ සාකච්ඡාවන් පස්සේ ඒකේ බලමු. දැන් සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ආවිල්ලා වැඩ බලන්න ආවානේ. නෑ නෑ ඒ බලන්න ආවේ වන සංරක්ෂණ වනජීවී කලාපය තුළ තියෙන භූමි ප්‍රමාණය කොතෙක්ද කියන එක. ඒක ෆොරස්ට් වයිල්ඩ් ලයිෆ් ඩිපාර්ට්මන්ට් නම ඒක. ඒකේ නේවි කැම්ප් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න. කැම්ප් එකේ එක ඒ ආරක්ෂා අමාත්‍යාංශය තමයි ඒකේ උත්තර දෙන්න. right. நன்றி. Honorable member, you have 2 more minutes. சம்பள அதிகரிப்பு தொடர்பாக 12,500 ரூபாயாகவும் நாள் சம்பளம் 500 ரூபாயாகவும் அமைச்சர் அவர்கள் முன்மொழிவதற்கு குறிப்பிட்டிருக்கிறார். சம்பள அதிகரிப்பு இது போதுமான சம்பள அதிகரிப்பு அல்ல. சம்பள அதிகரிப்பு என்பது இன்றைக்கு இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு அரிசியினுடைய விலை எவ்வளவு, போக்குவரத்துக்கு எவ்வளவு விலைகள் செலவழிக்கப்படுகிறது. ஆகவே இன்றைக்கு விலையினுடைய பொருட்களை கருத்தில் கொண்டு சம்பள அதிகரிப்பு இடம்பெற வேண்டும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதே நேரத்தில் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய தவறான முடிவுகளால், தவறான கொள்கை முடிவுகளால், தவறான திட்டமிடலினால் இன்றைக்கு 50,000க்கு மேற்பட்டவர்கள் தொழில் இழந்திருக்கிறார்கள். தனியார் கம்பெனிகளில் பணிபுரிந்தவர்கள் இன்றைக்கு தொழில் இழந்திருக்கிறார்கள். நான் நேற்று ஒரு கம்பெனிக்கு சென்றிருந்தேன். அந்த கம்பெனியில் தனியார் கம்பெனி இறக்குமதி சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை விற்பனை செய்கின்ற கம்பெனியில் அவர்கள் கூறினார்கள், நாங்கள் முதலில் 200 பேர் வேலை செய்தோம். தற்பொழுது இறக்குமதி தடை விதித்ததன் காரணமாக 60 பேர் மாத்திரம்தான் நாங்கள் இந்த கம்பெனியில் தற்பொழுது வேலை செய்கிறோம் என்று. ஆகவே இந்த இப்படி தொழில் வாய்ப்பு இழக்கின்ற சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு நாட்டினுடைய அரசாங்கத்துடைய கொள்கை முடிவுகள் இருக்கிறது. இன்றைக்கு சம்பளம் அதிகரிக்கின்ற போது பல 50,000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இலங்கையில் தற்பொழுது அரசாங்கத்தினுடைய தவறான கொள்கை, தங்களுடைய சொந்த நலன்களை கருத்தில் கொண்டு தாங்கள் உழைப்பதை தவிர
மக்கள் நலன் சிந்திக்காத கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்த வலிக்கிட்டு இன்றைக்கு 50,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வேலையில்லாமல் வளர்ந்திருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தில் இலங்கையில் இருக்கின்ற கிராமப்புறங்களில் இருக்கின்ற மக்கள் மிகவும் ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். Thank you. Honorable Jeevan Thondaman, you have 12 minutes. கௌரவ பிரதி தவிசாளர் அவர்களே, ஒரு விஷயம் நான் இங்கே சொல்லியாகணும். என்னன்னா, இன்னைக்கு 1,37,704 சிறுவர்கள் ஆபத்தான தொழில்களில் ஈடுபடுறாங்க. நான் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கை சொன்ன காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இந்த முன்னாள் அமைச்சர் ரிஷாட் பத்வதியின் வீட்டில் நடந்த சம்பவத்திலிருந்து இதுவரைக்கும் எல்லாரும் அரசியல் ரீதியாக நிறையா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தந்திருக்காங்க, நிறைய நாடகம் நடத்துகிறாங்க. எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க, மலையக மக்கள் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வேலைக்கு வராங்க. இதை என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது. அவங்களோட பிரதினா இதை என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது. காரணம் என்னன்னா, இந்த 1,37,704 சிறுவர்களும் மலையகத்துல தான் வந்திருக்காங்க, இல்லையே நாடளாவிய ரீதியிலேருந்து வந்திருக்காங்க. வறுமைக்கு இன மத மொழி ஜாதி தெரியாது. வறுமை யாருக்கிட்ட இருக்கோ அவங்க வேலைக்கு போவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மலையக மக்கள் ஒன்றும் தரக்குறைவா வேற எந்த வேலைக்கும் போலே சொந்த காலில் நின்று இன்னைக்கு அவங்க குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க. அது வீட்டு வேலை செஞ்சாலும் சரி, சுயதொழில் செஞ்சாலும் சரி. அப்படி இருக்கும்போது இதை ஒரு காரணமாக வச்சு இந்த சபையில் இருக்க நிறைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இதை வச்சு நாடகம் ஆடி இருக்காங்க. அதாவது மலையக மக்கள் வறுமை கோட்டு கீழே இருக்காங்க, கஷ்டத்தில் இருக்காங்க. எங்களுக்கு யாரோட பரிதாபமும் தேவையில்லை. இதுவரைக்கும் இந்த நாட்டுக்கு உழைச்சதுக்காண்டி அந்த சேர வேண்டிய பாக்கி, எங்களுக்கு வர வேண்டிய மரியாதை, அங்கீகாரம், கௌரவம், இதை 3 தந்தாலே போதும். இன்னைக்கு மலையக மக்கள், மலையக இளைஞர்கள் நிறைய இடத்துல நல்ல இடத்துல இருக்காங்க. நிறைய பேர் இந்த நாட்டுக்கு பெருமை சேர்த்திருக்காங்க. நிறைய பேர் சர்வதேச ரீதியாக போட்டிக்கெல்லாம் போய் பதக்கங்கள் எல்லாம் வென்று நாட்டுக்கு பெருமை சேர்த்திருக்காங்க. அதை பத்தி யாரும் பேசல. நிறைய பேர் அதிபர்களா இருக்காங்க, ஆசிரியர்களா இருக்காங்க, அமைச்சர்களா இருக்காங்க, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களா இருக்காங்க, பல்வேறு துறையில சாதிச்சு காமிச்சிருக்காங்க. ஆனா அதை பத்தி எல்லாம் பேச வக்கில்ல. இப்ப எல்லாரும் கத்திட்டு இருக்காங்க, இல்ல கஷ்டத்துல இருக்காங்க மலையக மக்கள். அப்படி கஷ்டத்துல இருந்தாலும் அந்த கஷ்டத்துக்கு காரணம் யாருன்னு பார்த்தாங்க. விஷயம் தெரியாத சில பேர் வேணா கத்திட்டு இருக்கலாம், இதுக்கு தொழிற்சங்கமும் அரசியல்வாதிகள் தான் காரணம்னு. ஆனா இங்க நான் எல்லாருக்கும் ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் வந்திருக்கு. மலையக மக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 30 வருஷமா பிரஜா உரிமை கிடையாது. இந்த சபையில உட்கார்ந்துருக்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். அவங்கவுங்க தொகுதிக்கு நீங்க திருப்பி போறீங்க, அந்தந்த தொகுதிக்கு போனா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் இந்த வேற இன்னும் மக்கள் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, மலையக மக்கள் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா நாங்க 30 வருஷம் பின்தங்கி இருக்கோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னால வந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா அப்படி வரும்போது கூட இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடந்து இதை ஒரு அரசியலாக்கி கடைசியில நான் போன பாராளுமன்ற செஷன்ல பேச வேண்டியதா இருந்துச்சு. நான் பேசாத காரணம் ஒன்று இருக்கு. ஏன்னா நான் பார்த்தேன் யார் யார் இதை அரசியல் ஆக்குனாங்க. எதிர்த்தரப்புல ஒரு உறுப்பினர் என்னன்னா, இதுவரைக்கும் பாதிக்கப்பட்ட அத்தனை மலையக சிறுவர்கள் பேரையும் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஏன் அவருக்கு தெரிய வேணாமா என்ன? இன்னைக்கு அந்த சிறுவர்கள் இன்னும் கல்யாணம் கட்டி குடும்பம் நடத்தி சந்தோஷமா இருக்காங்க. அவங்க பேரை இந்த சபையில சொல்லி ஏன் அவங்க எல்லாரையும் மன உடைச்சலுக்கு ஆளாக்கணும்? அதனாலதான் இதுவரைக்கும் முன்னாள் அமைச்சர் வீட்டில் இருந்த அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணோட பேரை கூட நான் சொல்ல. இதற்கு காரணம் என்னன்னா மனிதாபிமானம். குறைந்தபட்சம் மனிதாபிமானம் இல்லைன்னா நம்ம எல்லாம் இங்கிறது பிரயோஜனம் இல்லை. அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் சொல்றாரு, இந்த அரசாங்கத்துல இப்படி நடந்திருக்கு, போன அரசாங்கத்துல இதோட மோசமா நடந்திருக்கு. இது நீயான போட்டி கிடையாது. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு தரக்குறைவான வேலைக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். இது நம்ம எல்லாருக்கும் புரிஞ்சாகணும். நம்மள்ட்ட இருந்து அந்த மனிதாபிமானமும் காணாம போச்சு. இப்ப நீங்க பாருங்க, இந்த முன்னாள் அமைச்சர் ரிஷாட் பத்வதியின் வீட்டில் நடந்த சம்பவத்துக்கு நான் எந்த விதமான வாக்குமூலமும் தரல, எந்த விதமான ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தரல. காரணம் என்னன்னா, அந்த குடும்பத்தோட பிரைவசியை பாதுகாக்க, அந்த குடும்பத்தோட அடையாளத்தை பாதுகாக்க. இறந்து போன பெண்ணுக்கு ஒரு தங்கச்சி, 2 தங்கச்சி இருக்கு, அதே மாதிரி அவங்க குடும்பமும் இருக்கு. அதையும் நம்ம பார்த்துருக்கணும். அதை பார்க்காம நம்ம அந்த பொண்ணோட பேரை எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஒரு இடத்துல நான் பார்க்குறேன் ரொம்ப மோசமான விஷயம். ஒரு இடத்துல கட்சியோட பேரை ஒரு போஸ்டர்ல இப்படி வச்சிருக்காங்க, அது பக்கத்துல அந்த பொண்ணோட போட்டோ. இந்த மாதிரி கேவலமான அரசியல் செய்யணுமா என்ன நம்ம? அதனாலதான் நான் இது வரைக்கும் பேசாம இருந்தேன். நான் பேசாம இருந்தனால நிறைய பேர் சொன்னாங்க நாங்க நடவடிக்கை எடுக்கல. நாங்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கோம். இங்க உட்கார்ந்துருக்க எல்லாரை விட எனக்கு தான் இதுல அக்கறை அதிகமா இருக்கு. யாரும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாத சம்பந்தமா. அப்படி இருக்கும்போது இந்த முன்னாள் அமைச்சர் வீட்டில் நடந்த சம்பவம் சம்பந்தமா நான் பேச வேணாம்னு தான் நினைச்சேன். ஆனா கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று தந்திருக்காரு. அந்த ஆர்டிக்கலை நான் நேற்று படிச்சு பார்த்தேன். அந்த மனவேதனையில தான் நான் பேச வந்திருக்கேன். ஏன்னா அதுல சொல்லியிருக்காரு, இல்ல நாங்க நினைச்சோம் இந்த பெண்ணுக்கு 18 வயசு. ஒரு 14 வயசு பெண்ணை எப்படி 18 வயசுன்னு தப்பா கணக்கு போட முடியும்? சரி, அப்படி போட்டாலும் அந்த பெண்ணுக்கு அப்படி ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துறது நியாயமா?
18 வயசாக இருந்தாலும் சரி, 14 வயசாக இருந்தாலும் சரி, 40 வயசாக இருந்தாலும் சரி, தவறு தான். இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாகும். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு. 8 வருஷமா இப்ப நீங்க பாருங்க, நிறைய வாக்குமூலங்கள் வெளியே வந்திருக்கு. 8 வருஷமா எத்தனையோ பெண்கள் இப்ப முன்னால வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க, நான் இந்த வீட்டுல வேலை செஞ்சேன், எனக்கு இந்த வீட்டுல இப்படி குடும்பப்படுத்திருக்காங்க. முன்னாள் அமைச்சருக்கு இந்த விஷயம் தெரியாதா என்ன? 8 வருஷமா அதே வீட்டுல இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்திருந்தா எப்படி தெரியாம போயிருக்கும்? நான் வந்து திருப்பி இதை வச்சு யாரும் அரசியல் பண்ண தேவையில்ல. காரணம் என்னன்னா, நான் வந்து முன்னாள் அமைச்சர் தான் இது காரணம்னு சொல்ல, ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்க விட்டதுக்கு அவரும் ஒரு காரணம் தான் சொல்றேன். இதை நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம இதை விட ஒரு ரொம்ப கொடுமையான சம்பவம் நேத்து நான் வந்து பேப்பர்ல பாக்குறேன். அதாவது அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண் வந்து செவிரில் எழுதிட்டு போயிருக்கு, என்னோட மரணத்துக்கு காரணம். வெறும் அப்படி எழுதி போயிருக்கு. எப்படி அது மட்டும் எழுதிட்டு போயிருக்கும்? பாக்கி எழுதாமலே போயிருக்கும். இது ஒரு பொய் தானே? இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சாகணும். இதெல்லாம் நம்பி சும்மா உட்காந்துருக்கிறதுக்கு நாங்க இதை வந்து பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டோம். நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சாகணும். இந்த தற்கொலையோ இல்லாட்டி கொலையோ இதுக்கு பின்னால இருந்த யார் இருந்தாலும் தண்டிக்கப்படணும். அது மட்டும் இல்லாம எதிர்காலத்தில் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்கக்கூடாதுன்னா தண்டனைகள் கடுமையா ஆகணும். இன்னைக்கு நம்ம வந்து நிறைய பெற்றோர்கள் இந்த மாதிரி சில பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, சில சிறுவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அவங்களோட பெற்றோர்கள் எல்லாருக்கும் நம்ம அனுதாபத்தை தரோம். அனுதாபம் தரக்கூடாது, தண்டிக்கணும். பெற்றோர்கள் 18 வயசு கீழே இருக்க குழந்தைங்களை யாராச்சும் வேலைக்கு அனுப்புனா பெற்றோர்களை கட்டாயம் தண்டிச்சாகணும். பெற்றோர்கள்ல இருந்து புரோக்கர்ல இருந்து வேலைக்கு எடுத்த ஆள் வரைக்கும் எல்லாரையும் தண்டிக்கணும். அப்பதான் ஒரு பயம் வரும். அரசாங்க சார்பா அமைச்சர்கள் நாங்க இருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு தவறு நடந்திருக்க கூடாது, ஆனா நடந்திருக்கு. ஆனா இது இன்னைக்கு நேத்து நடக்கலையே, இது எத்தனையோ வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு. ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைங்களுக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இனிமே இப்படி நடக்கக்கூடாது. அதனால நாங்க என்னென்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கோம்னு நீங்களும் கூடிய சீக்கிரம் பார்ப்பீங்க. ஆனா எல்லாத்தையும் விட இந்த சட்டத்துக்கு ஒரு மாற்றம் கட்டாயம் கொண்டாந்தாங்க. ஏன்னா இந்த வீட்டு வேலைக்கு போறவங்க சம்பந்தமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறது 2 சட்டம். அந்த 2 சட்டமும் 100 வருஷத்துக்கு பழமையான சட்டம். அது எப்படி பாதுகாக்க போகுது? அதே மாதிரி ILO கன்வென்ஷன்ல வந்திருக்க C-189 C-190 கட்டாயம் ராட்டிஃபை பண்ணி ஆகணும். C-189 2011 வந்துச்சு, இப்ப 10 வருஷம் தாண்டி இருக்கு. C-190 2019 வந்துச்சு, இப்ப கிட்டத்தட்ட 3 வருஷம் தாண்ட போகுது. இதெல்லாம் நம்ம ராட்டிஃபை பண்ணணும். ஒருவேளை நம்ம ராட்டிஃபை பண்ணியிருந்தா இந்த குழந்தைய காப்பாத்திருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கு. ஆனா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கட்டாயம் ஒரு தீர்வை நாங்க பெற்றுக் கொடுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நாங்க வந்து ஒரு டாஸ்க் போர்ஸ் ஒன்று அமைக்கிறதா முடிவு பண்ணியிருக்கோம், பிரஜாசக்தி தலைமையில். அந்த டாஸ்க் போர்ஸ்ல வந்து அந்த ஏரியா கிராம சேவகர் இருப்பாரு, அதே மாதிரி அந்த ஏரியாவில் இருக்க ஸ்கூல் பிரின்சிபலும் இருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் PCCF ஆஃபீஸரும், சமுர்தி ஆஃபீஸரும், வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் ஆஃப் த எஸ்டேட் பர்டிகுலர்லி அவங்களும் இருப்பாங்க. இவங்களை வச்சு அங்கே இருக்க அந்த டேட்டா பேஸை நாங்கள் எடுப்போம். யாரையாச்சும் நாங்கள் அடையாளப்படுத்தினா, அதாவது இந்த மாதிரி தவறுகள் செஞ்சிருக்காங்கன்னு அடையாளப்படுத்தினா கட்டாயம் அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த வொகேஷனல் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் சம்மந்தமாக நாங்கள் பதுலையிலையும் கண்டிலையும் திறக்கலான்னு இருக்கோம். அதுவும் இருக்கிறதுலே அந்த ரொம்ப ரூரல் ஏரியாவில். ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களுக்கு அந்த ஆக்சஸ் டு எஜுகேஷனும் கரெக்டான முறையில் கிடைக்கும். அப்புறம் கடைசியாக ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் கௌரவ கல்வி அமைச்சர்கிட்ட, இதுக்கு நம்ம ஒரு நிரந்தர தீர்வு வேணும்னா கட்டாயம் நம்ம எதிர்காலத்தில் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை 18 வயசு வரைக்கும் கல்வியை இலவசமாகவும் கட்டாயமாகவும் ஆக்கியாகணும். அப்படி பண்ணா மட்டும்தான் இதுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். இன்னைக்கு நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா 14 வயசு வரைக்கும் படிச்சுட்டு அப்புறம் வெளியே வந்துடுறாங்க ஸ்கூலை விட்டு. அதுக்கு நம்ம ஒரு முற்றுப்புள்ளி போட்டாகணும். அப்பதான் முழுமையான ஒரு ப்ரோக்ரஸ் அட்டைன் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம். அது மட்டும் இல்லாமல் I wish to continue in English as I was speaking on behalf of my people earlier. Now I wish to speak to everyone else, and I hope that they understand this situation. Now, the truth over here is it's quite simple. The victim was underage. She was employed by a family illegally. She was raped and now she is dead. With that being the case, the investigation is still ongoing, so we have to wait the result. But with that being the case... Remember, you have 2 more minutes. Okay, but with that being the case, we have to ask ourselves, why is it that it takes the death of an individual for us to shed some light on this? And similarly, why is it that whenever an issue regarding sexual harassment comes up, we have learned to forget and forgive? And similarly, why is it that we have conditioned our society to teach our girls not to speak up and to teach our boys not to understand the meaning of no?
This is where we are. And in order to progress, we have to identify where the issue is. The issue is not with the 30-odd people who raped a girl in Mount Lavinia. The issue is not with the Batudian residents. Neither is the issue with the thousands of other girls and boys who are getting raped and killed as we speak. The issue is with ourselves. The issue is with the system. We need to fix everything from bottom up. We need to fix everything from the education system till the bureaucracy. Because only then we will be able to progress as a nation. And what saddens me the most out of all this is that many people have pointed a finger at the upcountry community, saying that a significant number of domestic workers have been coming from upcountry community, especially the Indian origin community. That is not true at all. That is completely false. We have a recent statistic, I think that was from 2020. As I mentioned earlier, there are about 103,000 children who are working in hazardous jobs. When there are 103,000 children working in hazardous jobs, how can we say that all of them are from upcountry? Poverty does not know caste, creed, religion or race. That is something that all of us have to come to terms with. And when it knows no caste, creed, religion or race, anybody will go for any hazardous job. And it is our duty to protect them. So please stop targeting and marginalizing a community, saying that we are downtrodden. We are downtrodden because we were neglected for over 30 years. We were neglected by every government that came for that period. And now we are trying to develop everything from ground up. We are 30 years behind, but that doesn't make us any lesser. We have come up. We have shown that we can achieve in various sectors. We have youth who have achieved medals in international competitions. We have people who are judges, lawyers, doctors. All we are asking for is not, your pity or sympathy. What we are asking for is the respect that is due to us. And lastly, if I could have just one more minute. And lastly, I would just like to say that even though we are a disadvantaged community, we never took part in any wars or riots or anything that threatened the nation. All I am asking for is, we looked after the nation when the nation needed us the most. Now we need the nation and we hope that the nation will look after us. Thank you. Namaste. Melangata garu Selvarasa Gajendran Mettuma. கௌரவ அவைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற தலைவர் அவர்களே, இன்றைய தினம் குறைந்தபட்ச வேதனம் தொடர்பான விவாதம் இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஸ்ரீ சாலினி அவர்களுடைய மரணம் நிகழ்ந்து, அந்த துயரமான சம்பவம் நிகழ்ந்து, அதற்கு நீதி வேண்டும் என்று அனைவரும் ஒட்டுமொத்தமாக குரல் எழுப்பி கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழலிலே இந்த விவாதம் இங்கே வருகின்றது. ஸ்ரீ சாலினியினுடைய மரணத்திற்கு நீதி வேண்டும் என்பது எங்கள் எல்லோருடைய கோரிக்கையாகவும் இருக்கின்றது. அதே வேளையிலே இந்த இளம் வயதிலே சிறார்கள் ஏன் கூலி வேலைகளுக்காக அனுப்பப்படுகின்றார்கள்? எந்த ஒரு அப்பா அம்மாவும் தங்களுடைய பிள்ளைகளை தங்களுடைய கண் முன்னால் பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய படிப்பை கைவிட்டு கூலி வேலை செய்வதை எந்த ஒரு அம்மா அப்பாவும் விரும்ப மாட்டார்கள். ஆனால் அவர்கள் அப்படி இருந்தும் கூட கூலி வேலைக்காக அவர்கள் அனுப்ப வேண்டிய இடத்திற்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் வாழ்வதற்கு வழி இல்லை. தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது சிறு வயதிலேயே எல்லோரும் கூலி வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஒரு துயரமான நிலைமை 73 ஆண்டுகள் கடந்த பின்னரும் இந்த நாட்டிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதுதான் கசப்பான உண்மை. ஆகவே இந்த கூலி வேலை, நாளாந்த கூலி வேலை செய்பவர்களுடைய சம்பளம் என்பது இன்றிருக்கின்ற விலை உயர்வுகளோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது அவர்களால் சமாளிக்கவே முடியாத மிக மோசமான ஒரு நிலையிலே தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலைமை இருக்கின்றது. ஒரு நாளைக்கு ஒருவேளை மட்டும்தான் சாப்பிடலாம் என்கின்ற நிலைமை நாடு முழுவதும் இருக்கின்ற அதே வேளையிலே யுத்தத்தினால் உங்களால் அளிக்கப்பட்ட எங்களுடைய தேசத்து மக்களின் அந்த நாளாந்த கூலி வேலை செய்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கை என்பது இரத்த கண்ணீர் வடிக்கின்ற நிகழ்வாகத்தான் இருக்கின்றது. இந்த யுத்தம் காரணமாக பல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் மோசமாக காயமடைந்து அவர்களால் நாளாந்த வேலை செய்ய முடியாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள். வேலைக்கு சென்றாலும் கூட உரிய வேதனங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள்.
இதனால் வடகிழக்கினுடைய அம்பாறை தொடக்கம் யாழ்ப்பாணம் மன்னார் வரையான 8 தாயகத்து மாவட்டங்களிலும் எங்களுடைய தேசத்து மக்கள் கூலி நாளாந்த தொழிலாளர்கள் மிக மோசமான வறிய நிலைக்குள் வாடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். நாங்கள் உங்களிடம் தொடர்ச்சியாக கோரி வருகின்றோம். உங்களால் எங்களுடைய தேசம் ஒரு இன அழிப்பு மூலம், ஒரு யுத்தத்தின் மூலம் அழிக்கப்பட்டது. பொருளாதார யுத்தம் எங்கள் மீது நடத்தப்பட்டது. இன அழிப்பு யுத்தம் நடத்தப்பட்டது. இதிலிருந்து மீண்டவர்கள் அந்த அழிவிலிருந்து மீள முடியாத அளவுக்கு தொடர்ச்சியான நெருக்குவாரங்கள் இந்த அரசினாலும் கடந்த அரசினாலும் தொடர்ச்சியாக பிரயோகிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இதிலிருந்து மீள்வதற்காக எங்களுடைய மக்கள் கடுமையாக போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே இந்த திருத்தங்கள் என்பது அங்கு அளிக்கப்பட்ட எங்களுடைய பிரதேசத்தில் அவர்களை மீண்டெழக்கூடிய வகையிலான திட்டங்களோடு உங்களுடைய செயல்பாடுகளை நீங்கள் மாற்றியமைத்துக் கொள்ள முன்வர வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே நான் பதிவு செய்து கொண்டு இன்னும் ஒரு சில விடயங்களை நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். கடந்த 29ஆம் தேதி முல்லைத்தீவு மாவட்டம் வட்டுவாகல் பகுதியிலே ஒரு போராட்டம், ஒரு கவனஈர்ப்பு போராட்டம் ஒன்று மக்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அந்த போராட்டத்திலே நானும் எங்களுடைய கட்சியின் தலைவர் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் உட்பட பலர் நாங்கள் கலந்து கொண்டிருந்தோம். தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினரும் அதில் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள். அந்த போராட்டம் எதற்காக நடைபெற்றது என்று சொல்லி சொன்னால், யுத்தம் முடிந்து 12 ஆண்டுகள் கடந்துள்ள நிலையிலும் கூட அந்த வட்டுவாகல் பகுதியிலே பொதுமக்களுக்கு சொந்தமான காணிகள் விடுவிக்கப்படாமல் கோட்டாபய கடற்படை முகாம் என்கின்ற பெயரிலே ஒரு முகாம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருந்த இடத்திலே 670 ஏக்கர் காணியை அந்த கடற்படை சுவீகரித்து வைத்திருக்கின்றது. அந்த மாவட்டத்திலே பல்வேறுபட்ட பொது தேவைகளுக்காக காணிகள் தேவைப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே மிக மிக முக்கியமான நகரத்தை அண்டிய பகுதியிலே 670 ஏக்கர் காணியிலே ஏன் கடற்படை அங்கே முகாமிட்டிருக்கிறது என்பது எங்களுடைய ஒரு கேள்வியாக இருக்கின்ற அதே நேரத்திலே அந்த 670 ஏக்கருக்குள் 378 ஏக்கர் பொதுமக்களுக்கு சொந்தமான அறுதி உறுதி காணி, 36 பொதுமக்களுக்கு சொந்தமான அறுதி உறுதி காணியாகும். பூமாதேவி நடராசா என்பவருக்கு 99 ஏக்கர் காணியும், அம்பலவாணர் தோட்டம் என்கின்ற ஒரு தோட்டத்திற்கு 50 ஏக்கர் காணி உட்பட 378 ஏக்கர் காணி பொதுமக்களுக்கு சொந்தமான காணியாக இருக்கின்றது. அந்த காணிகளை அந்த மக்களுடைய விருப்பங்களுக்கு மாறாக சுவீகரித்து அதை கடற்படைக்கு வழங்குவதற்காக, கடற்படை முகாமுக்கு நிரந்தரமாக வழங்குவதற்காகவென அங்கே அந்த அளவை முயற்சி ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. 2018ஆம் ஆண்டு இந்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு மக்களுடைய எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் பொழுது அது கைவிடப்பட்டது. அதற்கு பிற்பாடு முல்லைத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபரோடு இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக மக்கள் விரோதிகளையும் உள்ளடக்கி ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முடிவு செய்யப்படும் என்று சொல்லப்பட்ட பொழுதிலும் கூட அத்தகைய முயற்சிகள் எதுவும் செய்யப்படாமல் மீண்டும் 2-3 ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு இதே முயற்சி இப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் காரணமாக அந்த உரிமையாளர்களும் ஏனைய பகுதி மக்களும் சேர்ந்து அந்த போராட்டத்தை நடத்தி அந்த காணி அளக்கின்ற முயற்சியை தடுத்து நிறுத்த வேண்டியிருந்தது. அவை உங்களிடம் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வது, தயவு செய்து இந்த காணி சுவீகரிப்பு நடவடிக்கை நிறுத்துங்கள். அந்த மக்களுடைய காணிகளை அந்த மக்களிடம் கையளியுங்கள். அந்த பிற பகுதி அந்த மாவட்டத்தினுடைய அபிவிருத்தியில் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி. அந்த இடத்தில் கடற்படை முகாம் அமைவதை தமிழ் மக்கள் விரும்பவில்லை. ஆகவே இதை நான் தெளிவாக இந்த இடத்திலே நான் பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன். அந்த 378 ஏக்கர் காணியும் அந்த மக்களிடம் கையளிக்கப்பட வேண்டும். அதிலே ஒரு சில சிங்கள மக்களுக்கும் காணிகள் இருக்கின்றன. அவர்கள் கூட அந்த காணிகள் தங்களுக்கு வர வேண்டும் என்று தான் விரும்புகிறார்கள். ஒரு காலமும் அந்த காணி கிடைக்காது என்கின்ற ஒரு மாயை ஏற்பட்டிருப்பதனால் அதனால் அவர்கள் அதனை கடற்படைக்கு கொடுப்பது என்ற முடிவுக்கு தவிர்க்க முடியாமல் வந்திருப்பதாக அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆகவே இந்த காணிகள் உடனடியாக பொதுமக்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்பதோடு, இதேபோன்று கேப்பாபிலவு பகுதியிலும் 2008ஆம் ஆண்டிலே அந்த மக்கள் அங்கிருந்து வெளியேறினார்கள். 13 வருடங்கள் கடந்தும் அந்த பகுதி விடுவிக்கப்படவில்லை. ஆயுதப்படைகளுக்கு சொந்தமான தலைமையகம் கேப்பாபிலவில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதிலே 55 பேருக்கு சொந்தமான 59.8 ஏக்கர் காணி கேப்பாபிலவிலும், அதேபோன்று கேப்பாபிலவில் மத்திய வகுப்பு காணி 100 ஏக்கர் 4 பேருக்கு சொந்தமானது. பிலக்குடியிருப்பிலே கடற்படை வான்படை தளம் அமைந்திருக்கின்ற பகுதியிலே 8 பொதுமக்களுக்கு சொந்தமான 24 ஏக்கர் காணியும் அங்கே ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றது. இதிலே இந்த 24 ஏக்கரில் முருகேசு சச்சிதானந்தம் என்பவருக்கு சொந்தமான 3 ஏக்கர் தென்னங்காணி உட்பட அந்த காணிகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவை உடனடியாக விடுவிக்கப்பட்டு மக்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை
வலியுறுத்துவதோடு ஆசிரியர்கள் நடத்துகின்ற அந்த போராட்டம் நியாயமானது. அவர்களுடைய சம்பள முரண்பாடுகள் உடனடியாக நீக்கப்பட வேண்டும். கோட்டாபய அரசாங்கம் யுத்தம் முடிந்த 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராணுவத்திற்கு 355 பில்லியன் ஒதுக்கி ராணுவத்தை அதிக அளவிலே பலப்படுத்துவதற்கு நிதி செலவிடுவதை கைவிட்டு ராணுவத்தில் அரவாசி பேரை ஓய்வு கொடுத்துவிட்டு இந்த ஆசிரியர்களை இந்த மனிதாபிமான மற்ற ராணுவத்தினருக்கு அதிக அளவு வசதிகளை செய்து கொடுப்பதை விட்டு இந்த நாட்டிலே எதிர்கால சந்ததிகளை வருங்கால சிற்பிகளை உருவாக்குகிற ஆசிரியர்களை மதிக்கவும் அவர்களுக்குரிய கௌரவத்தை கொடுக்கவும் அவர்களுக்குரிய சம்பள முரண்பாடுகளை தீர்த்து வைக்கவும் இந்த அரசாங்கம் முன்வர வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. සුති මෙළඟට ආචාර්ය සුරේෂ් රාගවන් මැතිතුමා විනාඩි 8යි ඔබතුමාට. ස්තුතියි සභාපතිතුමනි. Honorable Chair, I must register the speaker before me mentioned about the protracted ethnic war that this country experienced. Unfortunately, the most popular interpretation is that this war was one-sided war. But I like to stand here and correct. No war can be fought by a single side. There were reasons, there were factors why this war, the so-called war, protracted and continued. We can go for another debate if one wishes to so, but I like to correct the record that it is not merely the Sri Lankan government which imposed a war on any ethnic community, but we had a war, unfortunate. We had to depart from that war. Yes. We are now in post-war conditions, and therefore we need to focus on our reconciliation process and our rebuilding process. And that is what all of us here in this assembly must aim to. Now I'll come to my point. Today there is a presentation. அவைத்தலைவர் அவர்களே, என்னுடைய பெயர் இங்கே நான் என்னுடைய உரை தொடர்பாக குறிப்பிடப்பட்டது. இவர் போன்ற கல்விமான்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு இனஅழிப்பு செய்த அரசுக்கு முண்டு கொடுப்பதனால்தான் இந்த நாடு 12 ஆண்டுகளின் பின்னரும் கடனை செலுத்த முடியாத என்ற இடத்தை அடைந்திருக்கிறது. ஆகவே இவர்கள் Please don't take my time. I didn't mention any name. I am talking about a common reconciliation period. Thank you. Today other මෙරටේ ජාතික වේතන සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උපසභාපතිවරයෙක් වන ගරු ඇමතිතුමා ඉතා විශේෂ වූ පනතක් නැත්නම් තිබෙන පනතට සංශෝධනයක් ගෙනත් තිබෙනවා. ඕනෑම සමාජයක ඒ සමාජයේ සભ્યතාවය සංස්කෘතිය වගේම ශිෂ්ටාචාර ගැඹුර රැඳී පවතින්නේ ඒ සමාජයේ අවර වරප්‍රසාදිත වූ ජනයා දිහා ඒ සමාජයේ නායකයන් සහ පාලකයන් බලන ආකාරයයි. ඒ නිසා මේ මොහොතේත් ගරු ඇමතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ දෛනික වේතන ලබන අයත් අඩුම වැටුප් ලබන අයත් පිළිබඳවත් ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වයන් නගා සිටවීම සඳහා වූ කරන දිගු ගමනක එක කොටසක් හැටියටත්. එනිසා එතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. රජයේ පොදු ප්‍රතිපත්ති යටතේ පරිදිගත මිනිසුන් වෙනුවෙන් අපි කළ යුතු සේවය දිගටම අපි කළ යුතු නිසා මේ තවමත් මදි ඇමතුමනි. මේ 12500 පමණක් නෙවෙයි, මේ රුපියල් 500 දෛනික වේතනය පමණක් නෙමෙයි, මේ රටේ ජීවන වියදමට සරිලන මනුෂ්‍යත්වයට සරිලන ජීවන රටාවට සරිලන විදිහේ වැටුපක් දෙන සමාජයක් බවට අපි පත්විය යුතුයි. එනිසා මම මේ කාලය ලබා ගන්නවා, උපයෝග කර ගන්නවා මේ රටේ ආර්ථිකයේ ප්‍රධානම කොටසක් බවට පත් වෙලා ඉන්න ගෘහස්ත සේවක සේවිකාවන් පිළිබඳ වුණු විවාදයට. අද ලක්ෂ 10ක් මිලියනයක් පමණ ආසන්න වූ ශ්‍රමිකයන් විදේශ රටවල ගෘහ සේවකයන් සේවිකාවන් හැටියට වැඩ කරන බව දත්තයන් අපට කියා දෙනවා. ඔවුන් එවන විදේශ විනිමය තමයි අපේ ජාතික පළමුවෙනි ආදායම වඩ පත් වී තිබෙන්නේ. මීට සමගාමීව 85000ක් පමණ වූ දේශීය වශයෙන් ගෘහ සේවක සේවිකාවන් පූර්ණ කාලීනව හා අර්ධ කාලීනව වැඩ කරනවා. පසුගිය සතියේ මෙවැනි වූ
ගෘහසේවික දරුවෙකුට සිදුවුණු මහා ඛේදවාචකය අපේ ජාතිය සැසලුවා. මෙය වඩාත් වැදගත් වන්නේ, මේ වඩාත් ගැඹුරු වන්නේ, මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ වන්නේ හිටපු ඇමතිවරයෙක්, අද මන්ත්‍රීවරයෙක්, මහජනයාගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව විශ්වාසය ගොඩනැගිය යුතු පුද්ගලයෙක්. ඔහුගේ නිවසේ මේ සිදුවීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව තිබෙන විශ්වාසය පළුව කිරීමකි. එනිසා රජය විසින් කළ යුතු සියලුම කටයුතු කර මෙහි වැරදිකරුවන් දේශයේ තිබෙන නීතියට යට කළ යුතුයයි මා ගරු කම්කරු ඇමතුමාගෙනුත් නීති ඇමතුමාගෙනුත් ඉල්ලා සිටිනවා මේ මොහොතේදී. එනිසාම එක දරුවෙකුගේ ජීවිතය අහිමිවීම ජාතියේ අවධානයට ලක්වෙනවා පමණක් නෙවෙයි, අපි මේ ජීවිතයට ගරු කරමින් කළ යුතු, පමා වී හෝ කළ යුතු මහා සේවා කොටසක් තිබෙනවා. මා මේ යෝජනා 10ක් තිබෙනවා. මා මේක ගරු ඇමතුමාට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මේ මොහොතේදී මම සභාගත කරනවා. මෙන්න මේ නීති සම්ප්‍රදාය, මේ යෝජනා සම්ප්‍රදාය ඇතුල් කරන්න කියා. ගෘහසේවිකයන් පිළිබඳව ලංකාවේ එක මිත්‍යාවක් තිබෙනවා. ඒ මිත්‍යාව මා කැමති මේ මොහොතේදී යම් විදියකින් සාන්ද්‍රණය කරන්න. එනම් වතුකරයේ ඉන්න දුවදරුවන් තමයි සිංහල ගෙවල් වල ඇවිත් වැඩියෙන්ම වැඩ කරන්නේ කියන මිත්‍යාව. නමුත් 2019 ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය විසින් ලංකාවේ කරපු සමීක්ෂණයකින් සහ වාර්තාවෙන් පෙනී යනවා 85000ක් වෙන ගෘහස්ත සේවක සේවකයන්ගෙන් 80%ක්ම වයස අවුරුදු 40යි 60ක් වන සිංහල කතා කරන කාන්තාවන් බව. තව විනාඩි 2යි ඔබතුමා. මේකට තවත් ඛේදවාචකේ වන්නේ ඔවුන් වැඩියෙන්ම වැඩ කරන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ හා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඔවුන්ගෙන් සේවාව ලබන අය අඩුම වශයෙන් එක උපාධියක්වත් තිබෙන අය හැටියට. ඒ නිසා මේ ඛේදවාචකය එක ජන කොටසකට විරුද්ධව පමණක් නෙමෙයි, එක ප්‍රදේශයකට එල්ල කරපු විරුද්ධයක් නෙමෙයි, මේ සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය පිළිබඳව, ජන ජීවිතය පිළිබඳව තිබෙන ඛේදවාචකයේ එක්තරා ඉස්මතු වීමක්. ඒ නිසා මා ඉල්ලා සිටිනවා, මා බලාපොරොත්තු වෙනවා, හිෂාලිනී ඒ දරුවියගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් අපි ශෝක ප්‍රකාශනය කරන අතරම මේ නීති සම්ප්‍රදාය තුලින්, අලුතෙන් ගෙනන මේ නීති තුලින් සියලුම ගෘහස්ත සේවක සේවිකාවන් ඔවුන් නිවසේ රැඳී සිටියත්, නිවසට පැමිණ වැඩ කළත්, ඔවුන්ගේ මානව අයිතියත්, කම්කරු අයිතියත් රැකගන්නට අවශ්‍ය කරන නීතිය හා සාරධර්මය මේ සමාජයට අපිට අවශ්‍ය බව මා තරයේ ප්‍රකාශ කරමින් නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Honorable Ali Sabri Rahim. பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம். கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, கடந்த 2 வாரங்களாக இசானி சம்பந்தமாக எல்லா அரசியல்வாதிகளும் அரசியல் செய்கின்றார்கள். இருந்தாலும் இசானி சம்பந்தத்தை பொறுத்தவரை அவர் தற்கொலையா கொலையா விபத்தா என்று இன்னும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை. இருந்தாலும் அரசாங்கம் போலீஸை சம்பந்தமாக விசாரணைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுக்குள்ள சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கின்றார்கள். இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் ஊடகத்துறைகள் ஒவ்வொரு ஊர்களிலும், கடந்த காலம் புத்தளத்திலும் இப்படியான உத்தேசனைகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இருந்தாலும் நான் இந்த உயர்சபையில் கேட்டுக்கொள்கிறேன், இந்த இசானி சம்பந்தமாக வைத்து அரசியல் செய்ய வேண்டாம். ஏனென்றால் இது இசானி குடும்பத்தாருக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டிய காலம். அதே போன்று அமைச்சர் ரிஷாத் பதினுடைய குடும்பங்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களை விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் இது குற்றவாளியா குற்ற செய்தார்கள் என்று தீர்மானம் முடிக்க முன்பு குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டும், நடவடிக்கை எடுக்க உத்தேசம் நடக்கின்றது. குற்றவாளி தீர்மானிக்காமல் எப்படி தண்டனை கொடுப்பது என்று இந்த சபையில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அது போன்ற விடயங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்க தயவு செய்து எங்களுடைய அரசியல் தலைமைகள் அல்லது அரசியல்வாதிகள் கேட்டுக்கொள்கின்றேன், இதை வைத்து அரசியல் செய்ய வேண்டாம் என்று கூறிக்கொண்டு, அதோடு புத்தளம்
தலை வைத்தியசாலை சம்பந்தமாக நான் இங்கே இந்த அமைச்சரில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். புத்தளம் மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கின்ற பேஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த தலை வைத்தியசாலையில் கூடிய பற்றாக்குறைகள் இருக்கின்றது. அங்கு இருக்கின்ற மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற ஆனமோடு, வண்ணாத்திவில், எலோங்குளம், கல்பிட்டி போன்ற விசாலம் கொண்ட பகுதியில் இருக்கின்ற அந்த தலை வைத்தியசாலைக்குள்ள அத்தியாவசிய எந்த தேவைகளும் உள்ள அமைப்புகள் இல்லை. அங்கே காடர் சம்பந்தமாக 100 டாக்டர்கள் இருக்க வேண்டும், 50 டாக்டர்கள் தான் இருக்கிறார்கள். ஓபிடியில் ஒரு நாளைக்கு 600 பேர் மருந்து எடுக்கின்றார்கள். அதே போன்று இதுவரையும் அங்கிருக்கின்ற எந்த ஃபெசிலிட்டியும் கிடையாது. இது சம்பந்தமாக நாங்கள் அமைச்சரோடாக நாங்கள் கடந்த காலங்களில் கேட்டுக்கொண்டோம். இதை நீங்கள் பேஸ் ஹாஸ்பிட்டலை ஒரு மாகாண ஏ கிரேட் ஹாஸ்பிட்டலை மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கீழ் கொண்டு வந்து இதை எங்களுக்கு இதை அங்கே அமைச்சு தருமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதே போன்று கடந்த காலங்களில் எங்களுடைய கல்பெட்டி பிரதேசத்தில் உள்ள விவசாயிகள் அதே போய் மீன்பிடி தொழிலை முக்கிய தொழிலாக கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த முக்கிய தொழிலாக கொண்டிருக்கின்ற மீன்பிடி தொழிலாளர்கள் கடந்த 2 வாரத்துக்கு முன்பு நடுசாமத்தில் வந்து கஞ்சா குடுகளை பிடிக்கிற போது கடலில் வந்து அந்த கூட்டு வலை என்ற இந்த வலைகளை நேவியுடன் ஃபிஷரிஸ் மினிஸ்ட்ரி ஊடாக அந்த அதிகாலையில் வந்து எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட 400-500 குடும்பங்களிடம் அந்த வலைகளையும் அவ்வளோத்தையும் அத்தனையும் எடுத்து கொண்டு சென்றிருக்கின்றார்கள். அதே போன்று அதுக்கு சட்டவிரோதமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அல்லது சட்டவிரோதமாக இருந்தால் சட்டபூர்வமாக அவர்களுக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்து அந்த தொழிலை செய்ய வைக்கலாம். அப்படி 25-30 வருடங்களாக அந்த தொழிலை அந்த பகுதியில் மக்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த மக்களுக்கு திடீரென்று எந்த விதமான அறிவித்தலும் இல்லாமல் அதை அவர்கள் எடுத்து சென்றிருந்தால் அந்த குடும்பத்தார்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு என்பதை உணர வேண்டும் அதிகாரிகள். அதே போன்று உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு மீன்பிடி தொழிலாளர்களும் கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் 2 லட்சம் பெறுமதியான அந்த வலைகளை கடன் வாங்கி அந்த குடும்பங்கள் வந்து அந்த தொழிலாக 10-25-30 வருடங்களாக செய்து வருகிறது. இது வந்து எந்த விதமான அறிவித்தல் இல்லாமல் திடீரென்று இது வந்து அத்தனையும் ஆட்டி சென்று பல குடும்பங்கள் நடுரோட்டிலே கடனாளியாக நின்று கொண்டிருக்கு. எங்களுடைய அமைச்சரோடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன், இது சம்பந்தமான நடவடிக்கை எடுத்து அவர்களுக்கு நஷ்டஈடுகள் வழங்கி எதிர்காலங்கள் அவருக்கு சட்ட ரீதியான முறையில் அவர்களுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டு அல்லது அவர்களுக்கு மாற்று வழிகள் செய்து தரும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போன்று புத்தளம் மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற பெரும்பான்மையான சிறுபான்மை 75% மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். அது கடந்த 1990ஆம் ஆண்டு வடகிழக்கில் வந்திருந்த மக்கள் அங்கே குடியேறி ஏறக்குறைய 50-100-150 ஏக்கர் காணிகள் அங்கே மக்களுக்கு குடியேற்றதுக்காக எல்ஆர்சி ஊடாக அல்ல அரசாங்க காணியில் அவர் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் எங்களுடைய மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவர்கள் எல்லோருக்கும் இந்த 2021ஆம் ஆண்டு ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கு. அதே போன்று புத்தளத்தை வாழ்கின்ற நிரந்தரமாக வாழ்கின்ற மக்களுக்கு அங்கே வீடு வாசல் கட்டுவதற்காக எந்த விதமான வசதியும் காணி அமைப்பும் இல்லை காரணத்தால் நான் உங்களுடைய அமைச்சருடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன், புத்தளத்தை வாழ்கின்ற நிரந்தரமாக வாழ்கின்ற அங்கே வாழ்கின்ற மக்களுக்கு காணி வளங்கள் இல்லாத காரணத்தினால் காணி இல்லாத காரணத்தால் அவர்களுக்கு காணிகளை வழங்கி அவர்களுக்கு வீடு அமைக்கும் ஒரு திட்டத்தை அமைத்தருமாறு கேட்டுக்கொண்டுகிறேன். தேங்க்ஸ். Honorable Imran Mahroof, you have 2 minutes. நன்றி. சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர் அவர்களே, சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் ஒன்று நடைபெறும் போது அதற்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்பதிலே இந்த சபையில் உள்ள அனைவரும் உடன்படுவார்கள் என்பதிலே எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை. குறிப்பாக இன்று சபை ஒத்திவைப்பு பிரேரணை கொண்டு வந்த எங்களுடைய உதயகுமார் அவர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் சம்பந்தமாக கொண்டு வந்திருக்கின்றார். உண்மையிலே அவருக்கு இந்த இடத்திலே நான் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இன்று நான் பேச விரும்புகின்ற விடயம் என்னவென்றால், எங்களுடைய பக்கத்து வீட்டில் இருக்கின்ற ஷாலினி பற்றி, எனது எதிர் வீட்டில் உள்ள ஃபாத்திமா பற்றியும் பின் வீட்டில் உள்ள சந்தமாளி பற்றியும் சில விடயங்களை கூற வேண்டும். குறிப்பாக 2011ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 30/9/2019 வரை இலங்கையில் மொத்தமாக 79,259 சிறுவர் துஷ்பிரயோக வழக்குகள் பதிவாக்கப்பட்டுள்ளன. இதிலே 37,186 வழக்குகள் மட்டுமே பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.
இன்னும் 42,073 வழக்குகள் நிலுவையாக உள்ளது. இதில் அதிகமான சம்பவங்கள் கொழும்பு, கம்பஹா, குருநாகல், காலி ஆகிய மாவட்டங்களில் நடைபெற்றிருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்த தரவுகள் ஆடிட்டர் ஜெனரல் டிபார்ட்மெண்டில் இருந்து பெறப்பட்ட தரவுகள். உண்மையில் இதுதானா இலங்கையில் நடைபெறுகின்ற மொத்த சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் எண்ணிக்கை என்றால் இல்லை. ஏனென்றால் இந்த எண்ணிக்கை நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற வழக்குகளினுடைய எண்ணிக்கையாக மாத்திரமே காணப்படுகின்றது. இன்று நீதிமன்றத்துக்கு வராத எத்தனையோ சம்பவங்கள் இது தொடர்பாக சம்பவங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றது. ஆனாலும் இன்று இலங்கையில் சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் வழக்கு தொடர்பாக நேஷனல் டேட்டாபேஸ் எதுவும் இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடு எங்கள் மத்தியிலே காணப்படுகின்றது. அது மட்டுமா, சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் தொடர்பான தேசிய கொள்கை உருவாக்குவதற்கு எமக்கு 20 வருடங்கள் சென்றுள்ளது என்று கூறினால் உங்களால் நம்ப முடியுமா? ஆனால் அதுதான் உண்மை. ஆக்ட் நம்பர் 50 of 1918 மூலம் உருவாக்கப்பட்ட தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபையினுடைய தேசிய கொள்கை உருவாக்கி அமைச்சரவை அனுமதி பெற 20 வருடங்கள் சென்றுள்ளது. இவ்வாறு காணப்பட்டால் எவ்வாறு நாம் சிறுவர் துஷ்பிரயோகத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும்? இக்குறைபாட்டுக்கான காரணங்களை இனம் கண்டு குறிப்பாக யுனிசெஃபின் கணக்கெடுப்பின்படி 2016 ஆண்டிலே இலங்கையில் 45,71,442 சிறுவர்கள் உள்ளார்கள் என்ற பதிவு காணப்படுகின்றது. இதிலே 1,03,704 சிறார்கள் வேலைக்கு அமர்த்தப்படுகின்றார்கள். இது 2.3 வீதமாகும். ஆகையால் இந்த விடயத்தை கருத்தில் கொண்டு இன்று கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த பேரணையும் கருத்தில் கொண்டு வந்து எங்களுடைய நாட்டிலே காணப்படுகின்ற சிறார்களை பாதுகாக்குகின்ற அந்த துஷ்பிரயோகத்திலிருந்து தடுக்குகின்ற மிகவும் கடுமையான சட்டங்களை உருவாக்குவதற்கான நிலைப்பாட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்று இந்த உயரிய சபையிலே வேண்டி எனது உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். සිරිපාල් සිල්ල මැතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් තියෙනවා. මුල අසනාරු සභාපතිතුමනි, The Voice of Parliament from TBC.